수능 완성 11강의 2번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 2. Even if some cultures, or every culture at some time or another, emphasize stability and tradition over change, history reveals that all cultures evolve. Within a particular culture, its participants often disagree and attempt to steer that culture in different directions, thus generating change. That is, there is no perfectly uniform or stable culture, and even if some cultures attempt to isolate themselves from the outside world, all cultures are to various degrees open systems, and there is inevitable sharing and mixing of elements of different cultures. The ambient environment, in which all human cultures are situated, includes a variety of external factors. For example, climate changes and invasions and waves of immigration that produce challenges, stresses, and fluctuations that push cultures into adaptive transformation. The timeless and pure culture is a myth and unrealistic aspiration and vision of the future. Even those conservative and traditionalist cultures we see in contemporary times have changed over time. Religious fundamentalism, which attempts to anchor to an idealized past, is a modern creation with a transformative history. 11강의 2번 문법 설명을 먼저 하겠습니다. 그렇게 문법이 많지는 않습니다. 네 번째 줄에 보면 within a particular culture, 부사구가 먼저 나왔죠. 특별한 문화 안에서 its participants부터 다음 줄에 directions까지가 주절입니다. 그리고 콤마 다음에 thus generating은 현재 분사예요. 그리고 generate가 뭐를 만들어내다, 생성시키다, 발생시키다니까 이제 change라는 명사가 목적어로 나와 있습니다. 그 다음에 perfectly, 부사는 uniform or stable 수식하는 거고, 그 다음 줄에 보면 some cultures attempt to isolate인데 attempt는 to 부정사를 가지고 올 수 있어요. 그리고 isolate, 고립시키다라는 타동사인데 뒤에 목적어가 제귀대명사죠. 이런 경우에 주어인 몇몇 문화들이 주어이기 때문에 이 주어와 목적어 똑같기 때문에 제귀대명사를 쓴다고 보시면 됩니다. 그리고 isolate A from B는 A를 B로부터 고립시키다라는 표현입니다. 다음에 all cultures are 다음에 to various degrees가 삽입되어 있어요. 이 R에 대한 명사보호가 open 시스템이죠. 이게 명사보호입니다. 그리고 문장이 좀 긴데 the ambient environment가 which에 대한 선행사입니다. 전치사 플러스 관계대명사 뒤에는 완전한 문장 구조어죠. 이때 which 앞에 in이 온 이유는 are situated in입니다. 그리고 in which는 where로 바꾸어 쓸 수가 있습니다. 뒤에 문장이 수동태가 되어서 완전한 문장이 되기 때문에 가능합니다. 그리고 the ambient environment, 주변 환경이 주어면서 include가 동사가 되죠. 그리고 a variety of external factors가 선행사가 되고 다음 줄에 대시 주격관계대명사로서 그 선행사를 받습니다. 그 다음에 produce라는 타동사 뒤에 challenges부터 fluctuations까지가 목적어죠. produce라는 타동사 뒤에서 얘가 목적어입니다. 이 challenges부터 fluctuations, 목적어가 뒤에 대시에 대한 선행사가 되고 대시 주격 관계 대명사입니다. 다음에 even those conservative and traditionalist cultures we see에서 traditionalist가 traditional 전통주의적인 이란 형용사와 같은 의미고 C라는 타동사 뒤에 목적어가 앞으로 빠져나왔어요. 그래서 목적격 관계대명사 대시나 which가 생략이 되었습니다. 그러한 보수적이고 전통주의적인 문화들, 이게 선행사가 되는 거죠. 그리고 주어에 대한 동사가 여기 있습니다. 좀 거리가 있죠. have changed, 현재 완료는 over time, 시간이 지나면서라는 뜻 때문에 현재 완료가 됩니다. 주어가 복수이기 때문에 have가 복수예요. 그 다음 세미콜론은 왜냐하면이란 뜻이고, 그리고 religious fundamentalism이 선행사고 문장이 주어입니다. which가 이 선행사를 가리키고 이 주어에 대한 동사가 is입니다. 이게 구조를 잘 파악해야 됩니다.
그리고 attempt to 부정사인데 anchor to는 어디에 고정되어 머무르다는 뜻입니다. 이렇게 해서 문법적인 정리를 마치고 해석을 하면서 어떤 내용인지를 파악을 해보러 갑시다. 내용이 조금 어려워요. 11강의 2번 지문 해석 들어갑니다. 첫 번째 문장에서 비록 some cultures 몇몇 문화가 괄호 안에 어떤 시기에 모든 문화가 emphasize 강조한다는 거죠. stability 안정성 tradition 전통인데 over change입니다. 이때 over 해석을 잘해야 돼요. 변화보다도 안정성과 전통을 강조한다 하더라도 그 다음 주절에 빈칸이 비어져 있는데 바로 답을 적어놨으니까 바로 해석 들어갑니다. 역사는 reveal 드러낸다. 대시 접속사죠. 모든 문화는 진화한다는 걸 드러낸다. 다시 말해서 진화한다는 건 그 자리에 멈추어 있는 것이 아니고 앞으로 조금씩 좋아져 나간다는 이야기죠. 변해 나간다는 이야기죠. 그래서 이거는 한마디로 변화한다는 뜻입니다. 그래서 지구상에 있는 또는 어느 시대에 있는 문화가 모든 문화가 안정성이나 전통을 강조한다. 변화보다. 그렇다 해도 역사는 우리가 역사를 살펴보면 모든 문화는 계속 진화한다는 거지. 첫 번째 문장에서는 even if 때문에 안정성과 전통성을 강조했지만은 양보부사절 뒤집어야 되겠죠. 주절은 내용이 within a particular culture이죠. 특별한 문화 안에서 특별한 문화 내에서 그 문화의 구성원들은 종종 disagree 의견을 다르게 하고 그리고 attempt to steer that culture in different direction 다른 방향으로 그 문화를 나아가게 시도를 해서 generating change 변화를 발생시킨다. 변화를 만들어낸다는 거죠. 즉 다시 말하면 there is no perfectly uniform or stable culture. 완벽하게 획일적인 또는 안정적인 문화는 없다는 거야. 그리고 비록 일부 문화가 isolate 고립시키다는데 자기 문화 자체를 외부 세계와 고립시키려고 시도한다 해도 모든 문화는 to various degrees 다양한 정도로 오픈 시스템이죠. 개방된 또는 개방적인 그런 체제이다라는 뜻입니다. 결국에는 개방이 된다. 결국에는 진화해서 변한다는 거죠. 이게. 그 말을 계속 해석하고 있습니다. and 그리고 there is inevitable 필연적인 sharing 공유 and mixing은 혼합이죠. of elements of different cultures. 다른 문화들의 요소들을 필연적으로 공유하고 혼합시킨다는 거죠. 결국은 진화한다는 건 외부의 어떤 문화 요소들이 원래 있는 그 자체의 문화와 공유되고 섞인다는 이야기예요. The ambient environment in which 중간에 전치사 플러스 관계되면서 나오니까 그거부터 먼저 처리합시다. 모든 인간 문화가 are situated죠. 위치되어져 있는 ambient environment 주변 환경은 include 포함한다. a variety 다양한이죠. 다양한 외부 요소들을 포함해요. 자, 괄호 안에 어떻게 되어 있냐면은 요거는 맨 뒤에 마침표 있는 부분부터 해석을 거꾸로 올라옵니다. 문화들을 adaptive transformation 하면은 적응적인 변형이 있죠. 문화들을 적응적인 변화. 자, 이거는 적응적인 변화라고 해석합시다. 적응적인 변화 속으로 문화를 푸시, 몰아넣는 challenges, 도전, stresses, 스트레스, 그리고 fluctuation, 변동을 produce, 일으키는, 낳는 그런 기후변화, invasion, 침입, 침략, 그 다음에 waves of immigration, 이민의 급정, 이런
다양한 외부적인 요소를 포함하고 있답니다. 자, 이 문장만 한 번 더 깔끔하게 다시 해석합시다. 모든 인간 문화들이 위치되어져 있는 주변 환경들은 문화들을 적응적인 변화 속으로 몰아넣는 도전이나 스트레스나 변동을 낳는 기후변화, 그리고 침입, 그리고 이민의 급증인 다양한 외부적 요소들을 포함하고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 변한다는 거예요. The timeless, 영원한, 그리고 pure culture, 순수한 문화는 is a myth, 근거 없는 믿음이다. 지구상에 이런 문화는 없다는 거죠. 이런 믿음은 버려라는 이야기죠. 그리고 비현실적인 aspiration, 열망이다. 그리고 미래에 대한 환상이라는 겁니다. 영원한 순수한 문화는 없다. 비록 those conservative and traditionalist culture we see in contemporary times까지 먼저 보면 현대에 우리가 보는 그러한 보수적인 전통주의적인 문화들조차도 시간이 흘러가면서 바뀌었다는 거예요. 변했다는 거죠. 왜냐하면 중간에 관계대명사 플러스 동사 부분에서 이 부분 처리하면 이상화된 과거에 고정되어 머무르기를 시도하는 종교적인 근본주의도 결국은 뭐예요? 변혁의 역사를 가진 현대적 창조물이 된다. 창조물이라는 겁니다. 결국 변합니다. 그 시대가 흘러가면서 시대의 흐름을 반영한다는 거죠. 그래서 융화되고 섞이고 공유되고 그래서 그 시대에 맞는 걸로 변한다는 겁니다. 그런 내용이 되겠죠. 밑에 보기는 뭐 더 이상 안 봐도 되겠습니다. 역사는 reveals, 드러낸다. 모든 문화가 진화한다. 즉 변한다는 거. 그래도 보기 한번 볼까요? 왜 답이 아닌지. 이번에 gradual shift, 점진적인 변화들은 발생할 수 있어. 인간의 개입 없이 점진적인 변화가 일어납니까? 인간의 개입을 하기 때문에 변하는 거죠. 3번에 cultural advancement requires a complete disconnect from stability. 문화적인 진보는 필요로 한다. 안정성으로부터의 완벽한 단절을 필요로 한다. 안정성으로부터의 완벽한 단절. 좀 말이 이상하다, 그죠? 어떻게 이렇게 만들 수가 있어? 4번에 recent rapid cultural changes입니다. 최근의 빠른 문화적 변화는 주로 이끌렸습니다. 정부의 노력에 의해서. 이상한 나라 이야기죠. 다음에 5번에 accepting diversity, 다양성을 받아들인다는 것은 동명사조죠. 우리가 바로 그 다음에 거대한 변혁으로 바로 점프하도록 해준다. 말도 안 되는 이야기죠. 그래서 1번이 정답이 됩니다. 이 내용 한 번 더 정리를 해줄게요. 자, 내용은 참 좋아요. 처음에 도입 부분에서 모든 문화는 진화한다면 했죠. 그 다음에 두 번째 문장부터 세 번째 문장 걸쳐가지고 문화는 개방적이고 다양한 요인을 포함한다 그랬습니다. 그래서 모든 문화는 개방적인 체제로 공유되고 혼합되고 주변 환경은 도전, 스트레스, 변동을 일으키는 다양한 외부적 요인을 포함한다 그랬고 네 번째 문장에서는 뭐라고 말했냐면은 영원하고 순수한 문화는 근거 없는 믿음이다. 그런 거 없다 이 말이죠. 비현실적인 열망이고 환상이다 이 말이지. 그리고 마지막 문장에서 부연 설명해 주면서 보수적이고 전통적인 문화적인 사례를 말하죠. 종교적 근본주의와 같이 보수적이고 전통주의적인 문화도 변혁의 역사를 가지고 있다. 그런 뜻으로 마무리를 하는 것입니다. 자, 오래간만에 수능 완성 강의하죠. 수능 완성 쭉 이어서 강의를 해드리겠습니다. 열심히 열공하시고 수능 단어도 열심히 챙기세요. 이 진실의 방의 쇼츠 수능 단어 꼭 챙기세요. 고교 필수 단어 꼭 챙기고